पंजाबी वाइट बोर्ड पेश करते हैं। कहानी बाल वरे दा हीरो। सत श्री अकाल जी। पेश है संतोख सिंह धीर की लिखी हुई कहानी बाल वरे दा हीरो। उसकी उम्र इस समय कोई 8 कुछ वरे की होगी। पतला ते नकवाया जिहा वो रेल के डब्बे विच चुफाल लेटिया होया सी। फर्श उत्ते पिठ परने उसदियां लत्तां आप मुहारियां दूर तक फैलियां हुई सन ते इस तरह बाहवां भी जिवें वो मरिया पिया होवे। कुछ टीचरां रेल के इस डब्बे विच आ गईयां सन। उन्हां ने उसनूं देखिया। उसकी हालत देख के वो एकदम घबरा जिहा गईयां। हैं ये कौन है ते क्यों चुफाल क्यों पिया है? बेचारा किवें पिया है? जिवें मरिया पिया होवे। देखो तां जिउंदा भी है। पर वो साह लै रहा सी। उसकी छाती हौली हौली हेठां उत्ते हो रही सी। शुक्र है साह तां है। टीचरां नूं चैन आई। उस दे पेट दे खब्बे वल एक रबड़ जही बन्नी हुई सी जो उफणी उफणी दिसदी सी, जिवें उसके पेट उत्ते कोई पट्टी जही बन्नी होवे। रबड़ दी ये उफण जही लुस लुस कर रही सी। भैन जी ये सवेर तो इसे तरह लेटिया होया है इस डब्बे विच इसे थां। एक मुसाफिर बोलिया। मैं सवेरे इसे गड्डी विच हुशियारपुर गया सी। इसे तरह ही डब्बे विच हुशियारपुर नूं चला गया। अपना काम मुका के मैं यही गड्डी फड़ लई। कुदरती मैं डब्बे भी इसे विच ही आ बैठिया। डब्बे विच उवें चुफाल लेटिया होया सी जिवें जलंधर तो हुशियारपुर नूं गया सी। एक भैन जी आखण लगी, पर ये आखिर है कौन? पुछो तो सही कौन है ये ते इउं इत्थे क्यों पिया है? बीमार है जां होर कोई गल? एक भैन जी तरस खा के उसनूं पुछण लगी। लगभग इन्नी कु उम्र दा उसदा अपना पुत्र सी जो कल्पना विच आ गया सी। जे वो इस तरह लेटिया हुंदा। टीचर सीट उत्तों उठ के उसके लागे गई। उसनूं कुछ हलूणिया ते जागण लई प्रेरिया। उसने बड़ी ही बेमलूमी हल्की जही अख उघाड़ी। टीचरां उसनूं पुछण लगियां, लड़के कौन है बई? लड़का कुछ नहीं बोलिया। क्यों बई कौन है तू? लड़के कित्थों दा रहण वाला है? उसने अख उघाड़ी ते हौली जही जवाब दिता, लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ का? हाँ। नाम क्या है तेरा? प्रवीण कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा नाम है? नाम तो बहुत अच्छा है। माँ बाप कहाँ हैं तेरे? माँ बाप? हाँ माँ बाप नहीं है। क्यों उनको क्या हुआ? रेल के नीचे कट गए थे। रेल के नीचे कट गए थे? सुन दे सा टीचरां जिवें थरथला चढ़ गया। और कोई रिश्तेदार नहीं? उसके बाद मैं मेरठ अपने मामा के पास चला गया। फिर मैं वहाँ से चला आया। क्यों वहाँ से क्यों चला आया? मामा ने मुझे रखा नहीं, बोला यहाँ से चले जाओ। फिर मैं वहाँ से चले आया। आजकल कहाँ रहता है? इस तो अगे उसने कोई जवाब नहीं ओढ़िया। ऐसे ही बस गाड़ियों में। हाँ बस ऐसे ही। ये सुन टीचरां खामोश जिहियां हो गईयां। फिर उसके पेट वाल इशारा करके बोलियां, जे पेट पर क्या बांधा है? जख्म है। जख्म? हाँ। जख्म कैसे हो गया? दिखाओ जरा। उसने रबड़ जेही नूं पासे कीता। उफ हेठां लाल रंग का घापा लिया पिया सी जो देखिया नहीं सी जांदा। जख्म विचों आंदरां दा एक गुच्छा जिहा दिसदा सी। ये जख्म कैसे हो गया? मैं दिल्ली था, मेरे पेट में दर्द होने लग पड़ा। मैं अस्पताल चला गया। डॉक्टर बोला पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर दिया। फिर तू ऐसे क्यों आ गया? आराम होने से आना था। डॉक्टर बोला पैसे लाओ नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वहाँ से चला आया। टीचरां हैरानी नाल एक दूजी वल तकन लगियां। कुछ कुछ चिर चुप रहियां ते फिर बोलियां, तुम्हें भूख भी लगी होगी? हाँ भूख तो लगी है। एक कोल अमरूद सन ते एक कोल डबल रोटी ते 2-3 सलाई सन। वो थोड़ा जिहा उठिया बैठा जिहा हो गया। उन्होंने अमरूद अते सलाइस उसनूं खाण लई दिते। दुनिया विच सारे लोग इक्को जिहे नहीं हुंदे। जिथे कुछ लोकां विच इंसानियत ते दुख दर्द की काफ़ी मात्रा हुंदी है,
ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਚੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ, ਜੂਸ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜੂਸ, ਐਪਲ ਜੂਸ, ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ। ਹੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਗਲੀਚ ਹਾਸਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗਲੀਚ ਹਾਸੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭੂਕ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਇਸ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਬ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਾना कहाँ है? ऐसे ही गाड़ी में ही रहेगा। मुंडा हुण खामोश रहा। उन्होंने अगे पुछ की, खाना कहाँ से खाता है? क्या मांग कर खाता है? नहीं, मैं मांग कर नहीं खाता। तो फिर कैसे खाता है? अपने आप कोई दे दे तो, जैसे हमने दिया है। हाँ, जैसे आपने दिया है। जलंधर शहर आ गया सी, इत्थे गड्डी खत्म सी ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲੀਨੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰੀ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਹੈਂ, ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨਣ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। काका, हुण तू कित्थे जाएगा? मैंने कहाँ जाना है जी? तेरा तो जख्म खराब है बहुत। हाँ, वह तो है ही जी। ऐ कर काका, तू पिंगलवाड़े चलिया जा। इत्थे पिंगलवाड़ा है, नाले तैनू रोटी मिलू, नाले तेरा इलाज हो जू। ठीक है? ठीक है जी। चल बाहर, असी तैनू रिक्शा उत्ते भेज दिंदियां, उत्थे तू ठीक रहेगा। अते वो बाहर पहुँच गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਖਲੋਏ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮਝ। ਪੁੰਨ ਪੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਪੁੰਨ ਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੀਆਂ। ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਏ। ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਆਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆ ਏ, ਭਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ। 2 ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬੀਜੀ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਸਵਾ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਟੀਚਰਾਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ 2.25 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਐਨ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਵਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 2 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਪੌ ਫਟਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਮੰਗਦੀ ਮੀਂਹ ਵੇ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੀ ਬਰਛੀ, ਸੰਜੀਵਨੀ, ਸਿੰਘਾਵਲੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਊਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਦੋ ਫੁੱਲ, ਯਾਦਗਾਰ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰੇਲ ਵਿਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਚਫਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਚਫਾਲ ਰੇਲ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਲ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਰੇਲ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਲਵਰੇ ਦਾ ਹੀਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।